Здравствуйте, меня зовут Джотика. Я училась в России. Я жила там 6 лет. रासियानिफ्राय 6 बोसोरनि उनाव MBBS उथ्रिसारना फैफिनबाय जुटिका बर'आ। बर' फिसा लाइमोन सिख्ला जुटिका बर'आ रासियानिफ्राय बड'लेण्डआव डक्टर जानानै फैबाय। যেতিয়া আমি ইয়াং থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনটো বহুত শাৰ্প থাকে, আমি যিকোনো বস্তুতে আমি মিলি যাব পাৰোঁ। গতিকে সেই টাইমত মানে আমি যিটো আমাৰ ভাল কিবা এটা গ'ল যদি সেট কৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় পসিবল হয়। बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथावना खौरां। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि ओनसोल दिदांपारा गामिनि थागिबि बिफा नवीन बर' बिमा रुपेश्वरी बर'नि फिसाजो जुटिका बर'आ रासियायाव 6 बोसोरनि थाखाय MBBS फरायनानै डक्टर जानानै फैबाय। थांनाय 2017 मायथाइनि 17 नभेम्बराव रासियायाव दावबायलांना 2023 मायथाइनि जुलाइ दानाव MBBS फरायना डक्टर जानानै फैबाय। जुटिका बर'नि बेबादि जाफुंसार जानायखौ लानानै ओनसोल नाङै रंजानाय आरो बिमा बिफाया गोजोननाय फोरमायो। आंनि मुङा नवीन बर', आंनि फिसाजोनि मुङा जुटिका बर'। बियो थांदोंमोन रासियासिम 2017 आव आरो 2023 नि जुलाइयाव बिहा रासियायाव MBBS कमप्लिट जाबाय। बेनिफ्राय रासियानिफ्राय जुलाइनि लास्ट उइकआव फैबाय न'सिम। फैनानै न'आव मात्र सानब्रैल' थानानै दिल्लीसिम थांबाय। दिल्लीयाव बिथाङा 5 माह थाबाय बेयाव, माने MCI नि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे बे इन्डियान रेजिस्ट्रेसननि थाखाय एग्जाम होनो गोनां जायोथ', माने बाहेरायाव फरायना फैनाया। दा बेनि थाखाय बे प्रिपेरेसननि थाखाय बे थाखा फैसानिथ' जोबोद माने प्रब्लेम जादों फार्स्ट टाइमाव। आंथ' फिसाजोआ जि समाव माने रासियासिम थांगोन डक्टर फरायनो होनना बुंदोंमोन, आंनि माने गावखौनो माने जोबोद माने सिन्थायाव गोलैदोंमोन, गिनाय नांदोंमोन। दा रासियासिम एगार हरगोन जों माने एसे माबा जाहैगोन आरो लोगोसे थाखा फैसानि थाखाय जोबोद माने प्रब्लेमाव गोलैगोन। ओंखायनो फार्स्ट टाइमावथ' आं माने इसा खालामाखैमोन, राजि जायाखैमोन। उनाव जों माने गुवाहाटि बे जिता कनसालटेन्सि अफिस दङ ख्रिस्टान बस्तियाव रुस एडुकेसननि, बेयाव बेसिम जों फिसाजो आं आरो बिमा साथामबो थांबाय। थांनानै मोजाङै रायज्लायबाय। बेयाव बिसोरो जथेस्थ' माबा होबाय, एनकारेज होबाय जाहाथे लुन मोनगोन फरायनायनि थाखाय, माने एडुकेसन लुना मोनखायो। गतिके लुन मोनोबानो नोंसोरो थांनो हागोन आरो बाहाय माबा खालामनानै बेबायदि बुंनायाव आं माने सेस्था खालामबाय आरो। माने हिनजावसा फिसा होनबोला मानसिफ्रा माने बाहेरायाव एगार हरनो बायो, गियो। खिन्थु जोंहा फिसाजोआ उन्दैनिफ्रायनो बाय हाखुखि दङ आरो गोग्गानाय मोनदों। मानो होनब्ला जितु रासियाव पास खालामना फैनानै जितु इन्डियान रेजिस्ट्रेसननि जि एग्जाम जायो MCI इन्डियान मेडिकेल काउन्सिलनि जितु एग्जाम, बे जोबोद फिसाजोआ बुंनाय मथे जोबोद गोरा। बेयाव 19टा साबजेक्टनि एग्जाम जायो आरो सानसेयावनो जायो एग्जामा, माने 5 आवार्स 5 घन्टा एग्जाम जायो आरो बे एग्जामानो माने जोबोद टाफ होनना बुंदोंमोन। दा बेयाव जि खेबसे लागैनो पास खालामबाय, बेनि थाखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बिसोर अल इन्डियानि बेसिसाव 40,000 स्टुडेन्ट दङमोन होनना बुंदों जोङो फिसाजोआ। बिनि गेजेराव मात्र 7,000ल' पास खालामदों। মোৰ ছোৱালী আজি ৰাছিয়াত 6 বছৰ পঢ়ি বহুতখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰি আহি মোৰ বহুত খুব অনুভৱ হৈছে। মানে তাই পৰীক্ষাটো ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আগতে আমাৰ মাজতে অলপ দুখ গ'ল। সেইটো দুখ লৈ যে তাই পঢ়া শুনাৰ তথাপিও তাই হাৰ মানা নাই। দুখক লৈ মানে পঢ়াত হাৰ মানা নাই। সি ভালকৈ পঢ়ি আহি তাই ৰিজাল্ট ভাল কৰিল। তাৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী।
सिख्ला बैसोआव गुबुन हादोराव गावनि साहसजों मोनसे जाफुंसार जानायाव लाइमोन बर' सिख्ला जुथिका बर'आ गावनि बे गिदिर जाफुंसारनायखौ लानानै मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। खुलुमबाय, आंनि मुङा बर' जुथिका बर'। আমাৰ ইয়াত গাঁৱত বেছি বৰ কথা কৈ থকা নহয়, মই সৰুৰ পৰাই অসমীয়া কোৱা হৈছে, এইটো কাৰণে মই অসমীয়া দি ক'ম। এনে মই LP স্কুলটো আমাৰ গাঁওখনতে পঢ়িছিলোঁ, গাঁৱৰে ডিংডংপাৰা LP স্কুলত পঢ়িলোঁ ক্লাছ 5 লৈকে। তাৰপিছত মই অক্সিলিয়াম কনভেণ্টত গ'লোঁ, তাতে ক্লাছ 7 লৈকে মই এছামিছ মিডিয়ামত আছিলোঁ। তাৰপিছত ক্লাছ 7ৰ পৰা মই আকৌ ইংলিছ মিডিয়ামত জইন কৰি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িলোঁ 10th লৈকে। আৰু মোৰ কলেজটো কটন কলেজত কৰিলোঁ মই 11-12খিনি। তাৰপিছত মোৰ মানে এনে মেডিকেলত যোৱা বহুত ইচ্ছা আছিলে। তাৰপিছত মই মানে যেতিয়া এক্সাম দিলোঁ ইণ্ডিয়াত, তেতিয়া কোৱালিফাই কৰিলোঁ, বাট ছিট নাপালোঁ মানে। তাৰপিছত মই মানে সেনেকৈ বিচাৰি আছিলোঁ যে আৰু কিবা যদি উপায় আছে নেক্সট মেডিকেল লাইনত যোৱা। তেনেকৈ এদিন মানে মই বা এজনীৰ লগত গৈ আছিলোঁ ট্ৰেইনত। তাৰপিছত ট্ৰেইনত দেখা পালোঁ যে ইউ কেন ষ্টাডি ইন আব্ৰড বুলি পিনে নিউজ পেপাৰ দিয়া আছিল পিছপিনে। তাৰপিছত মই কল চল কৰি চালোঁ তাতে, আৰু সিহঁতে ক'লে যে আমি ৰাছিয়াত পঠাই দিওঁ ষ্টুডেণ্ট, তেনেকৈ ডনেশ্যন নালাগে, দেৰ ইজ ন' ডনেশ্যন বুলি এনেকৈ ক'লে। ফিলিপিনছ, ৰাছিয়া সেনেকৈ পঠাই দিয়া, ইউক্ৰেইন এইবোৰত। তাৰপিছত মই এনেকৈ যোগাযোগ কৰিলোঁ অফিচত গৈ, আৰু যোৱাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ প্ৰচেছবোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সিহঁতেও ক'লে যে ষ্টুডেণ্ট লোন ল'ব পাৰিবা তুমি। মোৰ প্ৰথম যোৱাতে পেকেজ আছিলে আমাৰ 12 লাখ সেনেকৈ। তাৰপিছত মই সেনেকৈ লোন চোন লৈ লোন বিচাৰিলোঁ। প্ৰথমত লোন দিব বিচৰা নাছিলে, যে ছোৱালী মানুহ হয় বাহিৰত গৈ যদি থাকি আহে আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব, মেনেজাৰৰো প্ৰব্লেম হ'ব, আৰু লোনখিনি কোনে দিব বুলি। বাট তেনেকৈ আজি মই আহি পালোঁ আকৌ ভালে ভালে, পৰীক্ষা চৰীক্ষা পাছ কৰি 6 বছৰ MBBS কৰিলোঁ তাতে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াত অহাৰ পিছত এটা স্ক্ৰিনিং এক্সাম হয়, ফৰেন মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট এক্সামিনেশ্যন বুলি। মই 20 জানুৱাৰীত আছিলে মোৰ সেই এক্সামটো, আৰু মই ভালেখিনি মাৰ্কছত পাছ কৰিলোঁ সেই এক্সামটো। এতিয়া মোৰ লাইচেঞ্চ এজ এন ইণ্ডিয়ান ডক্টৰ বুলি মই ইণ্ডিয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলছবিলাকত। MCI এক্সাম আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হ'ব, আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ লিষ্ট ওলোৱা নাই, ওলাব কেইদিনমান পিছত। হয় হয়, মোৰতো বহুত ইচ্ছা আছে পিডিয়াট্ৰিক্স এনে চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট হ'ম বুলি। এতিয়া গম নাপাওঁ আৰু দেখা যাব পিছত। মানে সেইটোৰ কাৰণে আকৌ 1 বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ পিছত আকৌ কিছুমান এক্সাম দিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত আকৌ দীঘলীয়া মানে প্ৰচেছটো মেডিকেল ফিল্ডত। তেনেকৈ নহয় যে এবাৰ জব পালে যে হৈ গ'ল সোমাই গ'লোঁ, সেনেকৈ নহয়। আকৌ পঢ়ি গৈ থাকিব লাগে, দি যাই থাকিব লাগে এক্সামবোৰ। মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে আগবাঢ়ি যাবলৈ, চাওঁ বাৰু। কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত আমি দেখি পাইছোঁ মানে গাইনকলজিৰ বহুত অভাৱ, তেনেকুৱা কিবা এটা ধাৰণা আছে গাইনকলজিৰ? এনে মোৰ প্ৰথমত গাইনকলজিষ্টে হোৱাৰ ইচ্ছা আছিল, বাট মই যিহেতু মোৰ মা দেউতা অকলে, আৰু মই এজনী ছোৱালী হয়, মানে মোৰ ভণ্টি এতিয়া নাই, গতিকে মই মানে এটা ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ বিচাৰোঁ, য'ত মই নিজৰ ফেমিলিৰ লগতো টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, আৰু পিছলৈকে মোৰ নিজৰো ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, মই সিহঁতৰ লগতো টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ। সেইটো কাৰণে মানে মই গাইনকলজিষ্ট হোৱাটো মানে মই এতিয়া ইমান ভাবা নাই আৰু। চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট হোৱা মোৰ ইচ্ছা আছে সিহঁত। ঠিক আছে বাৰু। মানে এতিয়া জাৰ্ণি, মানে ৰাছিয়ালৈ জাৰ্ণি হ'ল, মানে তাত থাকি কেনেকুৱা, মানে তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গৈছিলোঁ তেতিয়াতো মই মানে চব একদম মানে অপজিট, ইয়াতকৈ একদম বেলেগ। বহুত ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি হয়। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া গৈছিলোঁ বহুত ঠাণ্ডা, মানে যেতিয়া গৈ পালোঁ তাতে বহুত বেছি ঠাণ্ডা, তাতে -30 লৈকে যায়। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া গৈছিলোঁ তো বহুত এডজাষ্ট কৰোঁতে বহুত প্ৰব্লেম হ'ল। ফুডবিলাক ইয়াৰে বহুত তেল দিয়া ফুড, আৰু ফ্ৰাই ফুড থাকে তাতে গৈ, চব বইল খানাটো বহুত প্ৰব্লেম হ'ল ফাৰ্ষ্ট যাওঁতে। আৰু মানুহবিলাকৰো ভাষাবোৰ বহুত বেলেগ হয়। এনে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কালচাৰ হয়, তাৰে কালচাৰ লগত কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। ইয়াৰে মানুহখিনিয়ে মানে কেতিয়াবা আমি ওচৰৰ মানুহটো যাতে বেয়া নাপাব বুলি কথাবোৰ মিঠাকৈ কৈ দিওঁ, বাট তলে তলে আমি ইমান এটা ভাল নাপাওঁ। কিন্তু তাতে সেনেকৈ নহয়, মানে ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড, মুখতে যিটো মানে বেয়া পালেও ভাল পালেও যি সঁচা কৈ দিব আৰু মুখত, তেনেকৈ। সেইটো এটা বহুত কালচাৰ। প্লাছ তাতে টাইমিঙৰ বহুত মানে ভেলিউ। যদি কয় 5টা বজাত কালি লগ পাম বুলি,
5টাত শাৰ্প 5টা বজাত লগ আমাৰ পাব ইণ্ডিয়ানৰ নিচিনা সেনেকে নহয় গৈছে বোলে 7টাত গ'ল তাতে আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ প্ৰথম টিচাৰ্ছ বোলে আমাক কৈছিল আৰু সদায় কিয় ইমান লেট ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছবিলাক তোমালোকে সদায় লেট আহা যে এনেকৈ বুলি পিছত লাহে লাহেকৈ লাষ্টলৈকে আমিও গম পালোঁ যে ইয়াতে টাইমৰ ভেলিউ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি আৰু মানে সময়টোত মূল্য দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে বহুত আচ্ছা তাৰপিছত তাত মানে 6 বছৰ থাকিল ৰাছিয়াৰ কোনখিনি ঠাইত আছিলে মই চিটি মাৰিয়াল বুলি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় মাৰিয়াল বাট চিটি আছিলে য়শকৰলা এনে কাজান বুলি যিটো মেইন চিটি হয় য'ত ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে 2018 তাৰে মানে 2.5 আৱাৰ্ছৰ ডিষ্টেঞ্চত আৰু তাৰপৰা হয় তাত থাকি মানে ৰাছিয়ান ভাষাবিলাক শিকিছেনে নমস্কাৰ বুলি ক'লে কেনেকৈ ক'ব এনে যদি হেল্ল' বুলি কোৱা যায় তেতিয়া zdravstvuyte বুলি কয় তাৰপিছত যদি মই কওঁ ৱেলকাম আমি যেনেকৈ কওঁ ৱেলকাম তেতিয়া বোলে পজালস্তা দেখিছোঁ ৰাছিয়ান যিটো ভাষা মানে আমাৰ জিভাবিলাক ঘূৰিব নোখোজে এতিয়া যিখিনি মানে তোমাৰ নাম কি বুলি ক'লে কি হোৱাটছ ইউৰ নেম বুলি ক'লে কেনেকৈ সুধিব ৰাছিয়ান ভাষা কাক ভাষা ইমিয়া হয় বছৰ সময় কেনেকৈ কটালে এনে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ইয়েৰটো মোৰ এডজাষ্ট হওঁতেই গ'ল যে যিটো বাহিৰৰ এনভাইৰনমেণ্ট আছিলে ঠাণ্ডা প্লাছ তাৰ ফুড মানুহবোৰক কলেজখিনি সেনেকৈ মানে এডজাষ্ট কৰোঁতে টাইম গুচি গ'ল লগৰবোৰৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ইয়েৰটো তাৰপিছত থাৰ্ড ইয়েৰৰ পৰা মানে মই ভালেখিনি এডজাষ্ট হৈ গ'লোঁ তাতে পঢ়া শুনা ধুনীয়াকৈ কৰি আহিলোঁ আৰু তাতে লগৰবোৰো বহুত ভাল আছিলে তাৰপিছত আমাৰ মানে কলেজৰ লাইব্ৰেৰী আছে আমি 24/7 সেনেকৈ যাব পাৰিম কলেজ ৰাতিটো বন্ধ থাকে বাৰু ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা সন্ধিয়া 5টালৈকে খোলা থাকে আমি তেনেকৈ ক্লাছ যেতিয়া যাওঁ ক্লাছত পঢ়াৰ পিছত আকৌ লাইব্ৰেৰী গুচি যাওঁ নিজৰ ছেল্ফ ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাইব্ৰেৰী আছিলে 3-4টামান লাইব্ৰেৰী আছিলে পঢ়াৰ কাৰণে তাৰ স্কুল টাইমবিলাক কেনেকুৱা ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা আহে কেইটালৈ বন্ধ হয় একচুৱেলি সেনেকৈ স্কুলিঙৰ নিচিনা নহয় যেনেকৈ কলেজত থাকে যে এতিয়া মানে আমাৰ এনাটমি ক্লাছ আছে তাৰপিছত আকৌ 3 ঘণ্টামানৰ পিছত বেলেগ এটা ছাবজেক্টৰ ক্লাছ আছে সেনেকৈ আৰু এদিনত 4-5টাকৈ ক্লাছ হ'ব প্ৰেক্টিকেলছ হ'ব ডিফাৰেণ্ট দিনত সেনেকৈ আছিলে আৰু বাকী মই যেতিয়া তাতে ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ মই অকল পঢ়া শুনা নহয় বাকী মই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেডমিণ্টন টীমত আছিলোঁ আমাক ইণ্টাৰ কলেজ কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে লৈ গৈছিলে আমাক মস্কোত এবাৰ খেলাব লৈ গৈছিলে তাৰপিছত চুইমিঙো শিকিলোঁ তাতে মোৰ শিকাৰ বহুত ইচ্ছা আছিল চুইমিং পাৰোঁ এতিয়া মই মানে ইয়াতে নদী চদীবিলাকত অলপ ভয় লাগে বাট তাতে চুইমিং পুল আছিলে টিচাৰ আছিলে তাৰপিছত মই চুইমিং শিকিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ক'ভিড আহোঁতে গোটেই অনলাইন হ'ল বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট আকৌ ইণ্ডিয়াত আহি গ'ল তাৰপিছত মই তাতে আছিলোঁ তেতিয়া টিকেটৰ দাম বহুত বেছি আছিলে তো মই অহা নাই তাতে তাৰপিছত মই মানে পাৰ্ট টাইম জব কৰিলোঁ এনে থকাতকৈ তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছবিলাকক মানে তাতে শিকালোঁ ৰাছিয়ান ষ্টুডেণ্টছবিলাকক ইংলিছ শিকোৱাৰ মানে এনেকৈ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট প্ৰাইভেট টিউশ্যন টাইপ আৰু তাতে এটা স্কুল নিচিনা আছিলে তাৰপিছত তাতে শিকাইছিলোঁ আৰু কেইদিনমান আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্টতো জব কৰিছিলোঁ তাৰ যিখিনি ৰাছিয়ান ভাষা মানে সেইটোতো মিডিয়ামবিলাক মানে ইংৰাজীটো নহয় চাগে তাতে ইহঁতে ইংলিছৰ ছাবজেক্ট আছে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে হিন্দী ছাবজেক্ট থাকে ইংলিছ মিডিয়াম পঢ়াৰ পিছতো অসমীয়া ছাবজেক্টটো থাকে তেনেকৈ সিহঁতৰ ৰাছিয়ানত ইংলিছ আছে জাৰ্মান আছে পিছত চাইনিজ মেণ্ডাৰিন লেংগুৱেজটো আছে সিহঁতে অপশ্যনেল হয় আৰু জাপানীজ ল'ব পাৰে তাৰে মানুহখিনি মানে ইংলিছটো বেছি প্ৰিফাৰ নকৰে বিকজ সিহঁতে আমেৰিকানছক ইমান ভাল নাপায় সিহঁতে জাৰ্মানে বেছিকৈ শিকে যেহেতু মানে জাৰ্মানৰ লগত অলপ ৰিলেটেড হয় সেইটো কাৰণে আচ্ছা তাত থাকি তাৰমানে এতিয়াতো ঘৰৰ পৰা কিছুমান খৰচাৰ কথা আছিলে এতিয়া ক'ভিডৰ কথা বোলে 2019ত যিহেতু তাতে থাকিল তাত পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা আছিল এনেই প্ৰথম ক'ভিডৰ টাইমতো আমি বহুত ভয় খাইছিলোঁ তাতে যেনেকৈ ইয়াতে চিটুৱেশ্যন মাস্ক নাই তাতো সেনেকৈ আছিলে মাস্ক এইবোৰ নাই তাৰপিছত এটা টাইম আহিছিলে য'ত খোৱা লোৱা বস্তুবোৰ তাতে মানে ছুপাৰ মাৰ্কেট থাকে ছুপাৰ মাৰ্কেটবোৰত বস্তু নাপায় একদম যিটো বস্তু মানে চাউল 1 কেজিত 60 rupees আছিল 60 ruble আছিলে হঠাৎকৈ বাঢ়ি গ'ল 180 হৈ গ'ল সেনেকৈ আৰু হঠাৎকৈ বাঢ়ি গ'ল বস্তুবোৰ নাপাওঁ চুগাৰবোৰ পোৱা নাছিলোঁ আমি সেনেকৈ আৰু পিছত আকৌ ৱাৰ আহিল যুদ্ধটো যেতিয়া হ'ল তেতিয়াও আকৌ হঠাৎকৈ বস্তুবোৰৰ দাম বাঢ়ি গ'ল বাকী এনে আমাৰ তেনেকৈ বেছি বিশেষ এটা প্ৰব্লেম হোৱা নাই তাতে সব ঠিকে আছিলে মানুহখিনি বাহিৰত তেনেকুৱা অহা যোৱাবিলাক কেনেকুৱা বন্ধ হৈছিল নেকি যেতিয়া ক'ভিড আহিছিলে ফাৰ্ষ্টত বন্ধ হৈছিলে 2 মাহমান সেনেকৈ লকডাউন আছিল তাৰপিছত চব নৰ্মেল হৈ গ'ল আকৌ তেনেকুৱা তাতো ধূলা দেখা নাপাই চাগে যেনেকৈ বহুত ধূলি থাকে ইয়াতে নাই তাতে ধূলি চুলি নাই বাকী এনে দোকান চোকানবোৰ চব গ্লাছৰ হয় কাৰণ ঠাণ্ডা থাকে চব ইনডোৰ আৰু ভিতৰত থাকে চব তাৰপিছত গৰমৰ দিনতো এচি চেচিবোৰ থাকে ট্ৰেন্সপৰ্ট চিষ্টেমবিলাক কেনেকুৱা তাত
তাতে ট্ৰলি বাছ থাকে এনে ইলেক্ট্ৰিক বাছবোৰ থাকে তাৰপিছত ট্ৰলি বাছবোৰ থাকে তেনেকৈ বাছেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰি বাছৰ কিবা ট্ৰেক থাকে নেকি যে ৰেলৰ নিচিনা ৰেল আলি যেনেকৈ থাকে সেইটো সেনেকৈ বাছৰ মানে অকল ইলেক্ট্ৰিক চলে বাকী সেনেকৈ ট্ৰেকটো নাই জাৰ্ণি কৰিবলৈ আমাৰ নিচিনা ভিৰ হয় নে ইণ্ডিয়ানত বা অসমত যেনেকৈ নাই তাতে এদিনো মানে ধাক্কা মুক্কা লগা নাই আজিলৈকে পপুলেশ্যন বহুত কম হয় তাৰ গোটেই টোটেল ৰাছিয়াৰ যিখিনি পপুলেশ্যন সেইখিনি যিটো মানে বিহাৰৰ পপুলেশ্যন তাতকৈও চাগে কম হ'ব পাৰে প্লাছ আৰু এতিয়া ৱাৰত বহুত মানুহ এনেকৈ ঢুকায় সেইটো কাৰণে বহুত পপুলেশ্যন তাতে ফিমেলৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি আছে মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গৈছিলোঁ মই মানে বহুত শ্বক যে পেইণ্টিঙো ফিমেলে কৰি আছে মাইকী মানুহে পেইণ্টিং কৰে ঘৰৰ পেইণ্টিংবোৰ কৰে তাৰপিছত যিবোৰ কাম ইয়াত আমি ফিমেলক কৰা দেখা নাপাওঁ মাইকী মানুহবোৰক কৰা দেখা নাপাওঁ তাতে চব কৰে মানে তাতে একো সেনেকৈ জেণ্ডাৰ কিবা নাই ইকুৱালিটি আছে আৰু যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট গৈছিলোঁ তেতিয়াও মানে মই ভয় খাইছিলোঁ যে কেনেকৈ হ'ব বাহিৰৰ মানুহ বাট লাষ্টলৈকে তাতে বেছি ছেফ ফিল কৰিছোঁ এজ এ গাৰ্ল মই মানে ৰাছিয়াত বেছি ছেফ ফিল কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগৰ ঘৰৰ পৰা মই কেতিয়াবা এনেকৈ পঢ়ি শুনি বা আমি কেতিয়াবা ৰাতি একেলগে ভাত বনাই খাওঁ ৰুমত মই 1টা বজাত ৰাতি অকলে গুচি যাওঁ মোৰ লগৰ ৰুমৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈকে এদিনো একো প্ৰব্লেম নাই হোৱা মানে অসমৰ মোৰ বেটছত এনে টোটেল 390 সামথিং আছিলে আমাৰ ভাৰতৰ মোৰ মানে টোটেল আমাৰ 6 যেতিয়া আমি পাছ আউট হৈছিলোঁ সিমানমান পাছ আউট হৈছিলোঁ এনেই বেছি নাছিলে প্ৰথমত 200মান আছিলে পিছত আকৌ যেতিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ হ'ল ইউক্ৰেইনৰ পৰা বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছ আহি গ'ল ৰাছিয়াত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত জইন হ'ল লাষ্টত সেইটো কাৰণে সিমান এনেই টোটেল ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে 1000-1200মান হ'ব বাট আমি যেতিয়া পাছ আউট হৈছিলোঁ এইটো বাৰ তেতিয়া মানে 399 মান হ'ব যেতিয়া ভাৰতীয় বা অসমৰ তেনেকুৱা মানুহ লগ পোৱা যায় মানে আপোন লাগেনে নে ভাষাবিলাক কি হেদি কয় মানে ৰাছিয়ান ভাষাতে কয় নে ইংৰাজীত কয় নে কি নহয় এনে বাহিৰৰ মানুহবোৰে চবে হিন্দী দি কয় হিন্দী আৰু ইংলিছেদি কয় বাট আমি যেতিয়া অসমীয়া মানুহবিলাকক লগ পাওঁ তেতিয়া বহুত আপোন নিচিনা লাগে আমি নিজৰ ভাষা দি অসমীয়া দি কথা পাতোঁ তাৰপিছত আমি তাতে বিহু চেলিব্ৰেট কৰোঁ যিকোনো বস্তু আমি একেলগে তাতে বহুত বড়ো মানুহ আছিলে আমি চবে একেলগে হয় পইচা উঠাই আমি বিহু চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ তাতে মানে নিজৰ ফেষ্টিভেলটো আমি পাতিছিলোঁ আৰু তাতে মানে আমি দেখিছোঁ ক'ৰবাত মানে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ যিখিনি মানে আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি থাকে মানে তুমি ক'লে যে তাত মানে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই কিয় কাৰণে বুলি ভাবে তাত মানে শিক্ষিত সংখ্যাটো বেছি নেকি মানুহখিনি হয়তো তেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা যে ফাল্টু আমি যাক কওঁ সময় কটাবৰ কাৰণে সেইখিনি কিন্তু তাত তেনেকুৱা আছিল নে মই যিটো দেখা পাইছোঁ বেছিভাগ মানুহ পঢ়া শুনা যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠে সিহঁতে কামত গুচি যায় আকৌ সন্ধিয়া কামৰ পৰা ঘূৰি আহে সিহঁতক অকল 2 দিন সময় পায় স্যাটাৰডে আৰু সানডে সেইদিনাখন সিহঁতে ফেমিলিৰ লগত বা এনেকৈ পাৰ্কত ওলাই আহে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পাৰ্কত ওলাই আহে আৰু যিবোৰ য়াং জেনেৰেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট হয় চবে ব্যস্ত হৈ থাকে এনে ফ্ৰী টাইম নাই কাৰো তাতে আমাক মানে যিহেতু আমি ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ আমাক মানে কৈছিল তোমালোকে এনে কিয় পঢ়ি থাকা বুলি আমি যেতিয়া কলেজত নাযাওঁ আমি কিয় পঢ়ি থাকোঁ ৰুমত সেনেকৈ কাৰণ তাতে চবে পাৰ্ট টাইম জব কৰে যিদিনাখন কলেজ নাথাকে বা ফ্ৰী থাকে সিহঁতে পাক্কা পাৰ্ট টাইম জব কৰে মানে তাতে সেইটো বহুত এটা সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যন হয় আৰু বহুত 18 ইয়াৰ্ছলৈকে মাক দেউতাকৰ পইচা দি সিহঁতে খৰচ কৰে মাক দেউতাকৰ পইচা বাট 18 হোৱাৰ পিছত সিহঁতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কষ্ট কৰিলে তাৰমানে নিজৰ খৰচাটো তাত ওলাই ল'ব পৰা ব্যৱস্থা আছে হয় খালি লাজ কৰিব নালাগে তাত আমাৰ ভাৰতত বা অসমত যেনেকৈ লাজ সকলোৱে অনুভৱ কৰে যে হোটেলত কাম কৰিলে কিবা হ'ব ক'ব নেকি কিবা তাতে তেনেকৈ নহয় তাতে একো কামে মানে আমাৰ যিবোৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে সিহঁতেই কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে স্যাটাৰডে সানডে আমাৰ কলেজৰ সুইপিং যিবোৰ ক্লিনিং কৰে নহয় ছোৱালীবোৰে আহিছিলে ক্লিনিং কৰিবৰ কাৰণে মানে তাত ডিগনিটি অফ লেবাৰ যিটো আছে সেইটো মানে তাৰ কাৰণে হয়তো ডেভেলপ হয় হ'ব পাৰে হয় এতিয়া আমি কথা সুধিছোঁ যে কিছুমানে আমাৰ ডক্টৰ পঢ়িব লাগিলে নীট এক্সামটো মানে পাছ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু তাত কেনেকৈ সহজ নেকি যে আমাৰ কিবা তাতে এনে মেডিকেলৰ কাৰণে সিহঁতৰ মানে ইমান এটা মেডিকেলৰ প্ৰতি ইমান এটা কিবা নাই কাৰণ পেচেণ্টে নাই বেছি বাহিৰতো ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হয় চাফ চিকুণ বহুত বেছি চাফাকৈ ৰাখে বস্তুবোৰ আৰু চবে এডুকেটেড হয় সেইকাৰণে বেমাৰ আজাৰ বহুত বস্তু নাই মানে বেছি বেমাৰ দেখা নাপায় তাতেতো আমি মেলেৰিয়া টাইফইড সেইবোৰতো দেখাই পোৱা নাই এদিনো কাকো দেখা পোৱা নাই ডাঙৰ এনেকৈ বেমাৰবোৰ হয় তাৰপিছত আৰু ট্ৰমা যেনেকৈ এক্সিডেণ্টবিলাক হয় কাৰণ তাতে বহুত এলকহল কনজাম্পশ্যনটো বহুত বেছি হয় এনেকৈ এক্সিডেণ্টবিলাক বহুত হয় তাতে বাকী তাতে যদি পঢ়াৰ কাৰণে এনে
কিবা এটা এক্সাম দিব লাগে চাগে সিহঁতৰ ৰাছিয়ানৰ দিব লাগে সেইটো ইমান এটা মই গম নাপাওঁ কাৰণ আমিতো ইয়াতে আমাৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে যে আপোনালোকে নিট দি আহিব লাগে বুলি আমি নিট কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু এতিয়া নিট কোৱালিফাই হ'ব লাগে প্লাছ তাতে গৈ আহাৰ পিছত আকৌ এটা এক্সাম দিব লাগে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি গভৰ্ণমেণ্টত সোমাই গ'ল আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমত হয় এতিয়া তাত মানে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো মানে MCI সেইটোত মানে বস্তুখিনি কৰিলে এতিয়া মানে পুৰা ইণ্ডিয়ানৰ নিচিনা হৈ গ'ল মানে চাকৰি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হৈ গ'ল কিন্তু আমি দেখিছোঁ ইয়াত মানে আমাৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেইটো সেইখিনি বহুতে মানে পাছ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ডিৰেক্টলি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নেকি যে যিসকল মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে কিন্তু মানে ডক্টৰ কৰিব কাৰণে কিন্তু এইটো নিটটো মানে তেওঁলোকে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে তাত চিধাকৈ কিবা এটা ৰাস্তা আছে নেকি আছে এনে আগতে পাৰিছিল চাগে বাট আজিকালি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মানে নিটটো কোৱালিফাই কৰিবই লাগে আৰু নিট মানে এনে বেছি কিবা নহয় নিট কোৱালিফাই কৰা মাৰ্কছটো বেছি নালাগে নিট কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে খুব বেছি মই যেতিয়া আছিলোঁ 140 ছামথিং আছিলে নিট কোৱালিফাই কৰাটো ইমান টান নহয় দি চাব লাগে কেতিয়াও মানে হাৰ মানিব নালাগে যদি ইচ্ছা আছে চেষ্টা দিয়ক পাৰিব নিশ্চয় ৰাস্তা খুলি যাব ময়ো যেতিয়া ইচ্ছা কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ইয়াতে নহ'ল যদিও মোৰ ৰাস্তা এটা খুলি গ'ল সেইটো কাৰণে নতুন জেনেৰেশ্যনলৈ কি ক'ব বহুতেই মানে মাক দেউতাকো মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঠাব নোখোজে কিন্তু তুমি যিহেতু গৈ আহিলে সেইখিনি অকণমান কৈ দিব নেকি হয় যদি আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা থাকে যিটো আপুনি ড্ৰিম আপোনাৰ যিটো গ'ল হয় আপুনি গ'ল ছেট কৰক অকল ডক্টৰ বুলি নহয় বাৰু যিকোনো হওক আপুনি ঘৰৰ চোতালৰ বাহিৰত যেতিয়ালৈকে খোজ নিদিয়ে দুনিয়াখন যেতিয়ালৈকে দেখা নাপায় তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ জানিব যে বাহিৰত কিমান মানুহ ক'ত চলি আছে ক'ত গুচি গ'ল দুনিয়াখন এবাৰ চাওক বাহিৰত ওলাই পিনে এবাৰ চাওক আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ ইচ্ছা থাকে সেই যিবোৰ নেগেটিভিটি সদায় আমি মানুহৰ আছোঁ ওচৰে পাঁজৰে সদায় নেগেটিভিটি থাকিবই আমি সদায় পজিটিভিটিটো চাব লাগে আমি সদায় ইচ্ছা থাকিব লাগে আগবাঢ়ি যোৱা আগ্ৰহ থাকিব লাগে আৰু চেষ্টা যদি দি থাকে নিশ্চয় এটা দৰ্জা যদি বন্ধ হয় খুলি যাব আগফালে মই মানে যিমানখিনি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি মানে মই কৈ আছোঁ যে মই সদায় পজিটিভিটি মানে পজিটিভ ফালেদি বেছি পজিটিভিটিটো চাওঁ বেছিকৈ মই সদায় মানে কৈছিলোঁ যে এইটো এক্সামটো মানে আমাৰ 300 মাৰ্কছৰ হয় মই সদায় 200+ আনিম বুলি সেনেকৈ মানে কৈ আছিলোঁ ডেইলি বাট মোৰ 187 আহিল বাট ইটছ এ ভেৰি গুড মাৰ্ক বহুত ভাল মাৰ্ক হয় সেনেকৈ মই ভাবোঁ যে সদায় যদি পজিটিভিটি মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মা সৰস্বতী মুখত বহে বুলি যদি আমি পজিটিভ কথা কওঁ সদায় পজিটিভ হ'ব লাইফত আৰু সেনেকৈ ইচ্ছা কৰক আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমি কোনটো ঘৰত জন্ম হওঁ কোনটো গাঁৱত জন্ম হওঁ দুখীয়া ঘৰত জন্ম হওঁ সেইটো আমাৰ হাতত নাই ভগৱানে আমাক দিছে সেইটো কিন্তু আমি নেক্সট কেইবছৰমান পিছত আমি ক'ত চাব বিচাৰোঁ নিজৰ সেইটো আমাৰ হাতত আছে মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু বিভিন্ন কাম কৰি সময়টো কটায় কিন্তু য'ত মানে আমাৰ প্ৰফিট নহয় তেনেকুৱা তেওঁলোকলৈ কি আহ্বান জনাব যেতিয়া আমি য়াং থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনটো বহুত শ্বাৰ্প থাকে আমি যিকোনো বস্তুতে আমি মিলি যাব পাৰোঁ গতিকে সেই টাইমত মানে আমি যিটো আমাৰ ভাল কিবা এটা গ'ল যদি ছেট কৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় পচিবল হ'ব আৰু মোবাইলত টিকটক এইবোৰ যদি টাইম স্পেণ্ড কৰি থকা যায় এনে টাইমখিনি গুচি যাব তাৰপিছত যেতিয়া কেইবছৰমান পিছত যেতিয়া বয়স হৈ যাব তেতিয়া আমি সেই টাইমটো আমাৰ ঘূৰি নাপাম গতিকে ভাল কামত যাতে ব্যৱহাৰ কৰে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ এনে নেক্সট এম্বিশ্যনটোহে মই নিট PG যিটো পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এক্সাম হয় যিটো মোৰ এতিয়া ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ টাইম হয় ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো কৰি থাকিম লগতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকিম পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনটো মই যাতে মোৰ এবাৰতে ক্লিয়াৰ হৈ যায় সেইটোৱে ডক্টৰৰ ওপৰত কিবা প্ৰশাসনিক তেনেকুৱা অফিচিয়েল বিষয় হোৱাৰ কিবা সপোন আছে নেকি মোৰ এনে তেনেকৈ বিশেষ কিবা ইচ্ছা নাই মানে মই মেডিকেল প্ৰফেশ্যনটোৱে মই কেৰি কৰিব বিচাৰোঁ লাষ্টলৈকে মই মানে তেনেকৈ বেলেগ সপোনো নাই চোৱা যে মই নিজকে বেলেগ জেগাত থৈ চোৱা নাই আজিলৈকে বাট অকল পঢ়াৰ বুলি নহয় মোৰ আৰু বহুত কিবাকিবি ইচ্ছা আছে কৰাৰ কাৰণে যেনেকৈ মই চুইমিং কৰি ভাল পাওঁ প্লাছ মই বেডমিণ্টন খেলি ভাল পাওঁ মই পঢ়াৰ লগতে সেইবোৰো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰোঁ মানে এটা হবি থাকিব লাগে মানুহৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফটোৰ বাহিৰেও মই সেইবোৰো কৰি থাকিম বাৰু Здравствуйте, меня зовут Джотика. Я училась в России. Я жила там 6 лет.